Hello, my dear students of class 8. I hope you are keeping well at home. Today we shall be discussing from Civics chapter 1, and the title of the chapter is the Indian Constitution. You can see the Indian Constitution, Bharatiya Sangvidhan. That is the title of the chapter. See, I have written one question here, the first one. Why does a country need a constitution? But the first thing first, what does the term a constitution mean? সংবিধান বলতে আমরা কি বুঝি? This is not a new term for you. Of course, you have got this term in class 6 and 7, isn't it? You are acquainted with this term, that what is a constitution? In simple words, we can say a constitution is a book containing certain rules, articles, isn't it? And according to the constitution, the government must run. The question comes, why does a country need a constitution? Say for example, our country, India, it is a democratic country, and a democratic country needs a constitution, isn't it? I have written the first point you see here. It sets certain ideals. Hope you have seen the first page of our constitution. Maybe in your school, on the wall it is written, the preamble of the constitution, যাকে বলা হয় সংবিধানের প্রস্তাবনা। নিশ্চয়ই তোমাদের স্কুলের ওয়ালে এই জিনিসটা লেখা থাকে। You will see that certain words are written in bold, okay, in capital letter, bold words, certain words are written, okay, in bold. Say for example, if it is asked, what type of country India is? তোমার দেশটা কেমন? এখন যদি এটা লিটারেচারে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে তুমি কি বলবে? যেমন আমার দেশ সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা। কিন্তু যদি সিভিক্সের বিষয়ে আসে, যখন ব্যাপারটা সিভিক্সের, ঠিক আছে, পৌর জীবনের ক্ষেত্রে চলে আসে, তখন আমরা সেভাবে বলতে পারি না কথাটাকে। তখন আমাদেরকে বলতে হবে, ইন্ডিয়া ইজ এ সভরিন, সোশিয়ালিস্ট, সেকুলার, ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড রিপাবলিক কান্ট্রি। এই যে পাঁচটা ওয়ার্ড বললাম আমি, দিস 5 words are written bold in the preamble, that is the first page of the Indian Constitution. Now these words are enough to explain what type of country India is, okay. So these are also called the ideals, okay. So these are the ideals set by the constitution of our country, okay. Now if you take one word from here, say for example sovereign, what does it mean? সার্বভৌম, ভারতবর্ষ একটি সার্বভৌম দেশ, এই কথাটার মানে কি? What does it mean? I think you have got some idea about this, isn't it? So sovereign, actually there are two meanings of sovereignty, okay, two ways of sovereignty. When we say the Indian government is the sole authority for running its administration, regarding the internal administration, no other authority, no other power can interfere here. That is the meaning of sovereignty, internal sovereignty, okay. Then the other part of sovereignty is there, that is called the external sovereignty. What do we mean by this external sovereignty? বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা যাকে বলা হয়। External sovereignty means what type of relationship, international relationship, India will maintain with the other countries. Say for example Japan, it will not be decided by any third country, that is Pakistan or America or anything else, okay. So the government of the country has got the sole authority to decide about the international relationship, okay, what type of relationship it will maintain. Similarly for other countries also. So almost all the democratic countries have their sovereignty, okay. So I hope you understood there are two ways of sovereignty, that is internal and external sovereignty. If you take the other term, that is secular, what does it mean? Secular, যাকে বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ. So there is no state religion, there is no state religion for the country, okay. Anyone and everyone is free to practice, promote, propagate their own religion. That makes India a secular country. এভাবে ইন্ডিয়া ধর্মনিরপেক্ষ দেশ. Then if we take India as a democratic country, republic country, what does it mean by these two terms? Actually the power goes to the hands of the people, isn't it? People have got the right to choose their representatives through elections. What are elections? Elections are nothing but selection of the representatives of people, isn't it? So মানুষকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, অধিকার দেওয়া হয়েছে বাই মিনস অফ ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি, ওকে, যেটাকে বলা হয় সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কে ভোটাধিকার, যেটাকে বলা হয়। তো ইন ওয়ান সেন্স আওয়ার কান্ট্রি ইজ ইউনিক, you know,
from the very beginning, that is from the first general election, our country has got the opportunity to provide voting right to all the adult people. Though the earlier the voting age was of 21 years, now it has changed to 18 years, but from the very beginning it was 21 years. But in other countries, there are many other countries like USA, England, all the people did not get chance to cast vote. Okay, সবাইকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়নি প্রথম থেকেই। ওকে, এখানে ডিভিশন ছিল সোসাইটির মধ্যে, যারা হায়ার ক্লাস বা উইমেন যাদের প্রপার্টি ছিল না, অনেকেই ভোটিং রাইট দেওয়া হতো না। ঠিক আছে, ভোট দানের অধিকার দেওয়া হয়নি, এমন অনেক দেশ ছিল। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাপারটা প্রথম থেকেই, from the very first general election, each and every adult person got the right to vote. That makes India a republic country. Okay, so these are certain ideals set by the constitution and which defines the nature of the country. তোমাকে যখন বলা হবে যে তোমার দেশটা কেমন, so these 5 words are enough to explain what type of country India is, and those are written in our constitution. Okay, the second provision, that is serves as a set of rules, very important, this is serve as a set of rules. See, every country's authority, the government has got certain norms, policies. Okay, so those policies are to be written in the constitution. Constitution এ সেই সব নিয়ম কানুনগুলো লেখা থাকবে যার মাধ্যমে একটা দেশের গভর্নমেন্ট রান করবে, চলবে। ওকে, বিকজ তার যখন কোনো দেশের গভর্নমেন্ট কোনো আইডিয়াল সেট করে এবং তার কতগুলো মোটিভ থাকে, তার কতগুলো উদ্দেশ্য থাকে, ইট হ্যাজ গট সাম অবজেক্টিভস। ওকে, হোয়েন ইন্ডিয়া গট দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স, the nation builders, the rulers has set certain ideals. Okay, how can we develop our country? Okay, what are the objectives should be there? So those, based on those objectives, the rules are formed, the articles are made. So that is called the set of rules. Okay, the way the administration will run. The third point I have written, define country's political system. All of you know that in every country, almost it is quite general, প্রায় প্রত্যেকটা দেশেই প্রত্যেকটা সরকারের তিনটা ভাগ থাকে, তিনটে পার্ট থেকে থাকে। দেয়ার আর 3 organs of a government. This is known to all of you. Okay, isn't it? That legislative, executive and judiciary, isn't it? যাদেরকে বলা হয় আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ। সো এই তিনটা পার্ট রয়ে গেছে। এখন এই তিনটা পার্ট গভর্নমেন্টের কীভাবে রান করবে, each and every part has got its own responsibilities, own system. If you take the example, say for example, first one we are talking about the legislative body. Okay, we are talking about the political system. So in political system there are 3 organs as I am talking about. So the first one comes the legislative body, legislature, যাকে বলা হয় আইন বিভাগ। যেমন আমাদের সেন্ট্রাল লেজিসলেচার যেটা আছে, কেন্দ্রীয় আইন বিভাগ যদি আমরা বলি, সেটা হচ্ছে পার্লিয়ামেন্ট, ভারতীয় সংসদ। এর কাজটা কি নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে যে পার্লিয়ামেন্টের কাজ কি। ঠিক আছে, যে পার্লিয়ামেন্টে কারা বসেন, কি করেন তারা, যারা মানুষদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। ওকে, দ্য লিডার্স অফ দ্য নেশন ইলেক্টেড বাই দ্য পিপল বাই মিনস অফ ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি sit over there in the parliament. Okay, and they decide for the nation how the country will run. Okay, they form new laws, isn't it? তাহলে লেজিসলেটিভ বডির বা আইন বিভাগের যে মেইন কাজ, যে মূল কাজটা হলো, সেটা হলো দেশের জন্য আইন তৈরি করা, নিয়ম কানুন তৈরি করা। ঠিক আছে, এই নিয়ম কানুন তৈরি করারও আবার কতগুলো ব্যাপার রয়েছে। ওকে, ফর মেকিং লজ। ওকে, দেয়ার আর 3 parts of this actually. So first thing is that there are certain laws, fresh new, making new laws. লেজিসলেচারের 3টে কাজ। ওকে, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট legislature has got 3 responsibilities. The first one, making new laws. Okay, then secondly, there are certain parts of the old laws which can be rejected and the other part can be used. এমন হতে পারে, যেমন মনে করো তুমি বাজার থেকে একটা আম কিনলে, ঠিক আছে, তো আমটার কিছু একটা অংশ হয়তো একটু নষ্ট হয়ে গেছে, তো তার জন্য তুমি পুরো আমটা ফেলে দাও না, নাকি কি করো, ওই অংশটা বাদ দিয়ে বাকি যেটা ভালো আছে ওই পার্টটা খাওয়া যেতে পারে। ঠিক আছে, তো ইন দ্য কনস্টিটিউশন অলসো দেয়ার মে বি সার্টেন আর্টিকেলস, সার্টেন নর্মস হুইচ ক্যান বি ইউজড পার্শিয়ালি। সো দ্য পার্ট হুইচ ইজ হোয়াট টু সে আউট ফ্যাশনড, আউটডেটেড, ওইটাকে বাদ দিয়ে যে অংশটা চলে না, বিকজ see the society, the economic system and political processes are dynamic.
সব কিছুই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক যাই বলো না কেন সব কিছুই পরিবর্তনশীল। তো যেখানে এসব বিষয় পরিবর্তনশীল, যাদেরকে নিয়ে মানুষ ডিল করছে, যাদেরকে নিয়ে মানুষের চলাফেরা, সেখানে একটা দেশের কনস্টিটিউশন কী করে স্ট্যাটিক থাকতে পারে? হাউ ক্যান দ্য কনস্টিটিউশন বি স্ট্যাটিক? সো কনস্টিটিউশন অলসো মাস্ট বি ডাইনামিক। কনস্টিটিউশনকেও চেঞ্জ হতে হবে, হতে হয়। ওকে, তো যেটা বলছিলাম, the three functions of the legislature is the first one, making fresh new laws. Why to make new laws? Because the society is dynamic, the political processes are dynamic, the economic system is changing. That's why new laws are to be made. The second one, partially certain old laws can be continued. ঠিক আছে, কিছু কিছু পুরনো নিয়ম কানুনগুলো, আইনগুলো চলতে পারে, তাদের কোনো একটা অংশ হয়তো বাদ দিয়ে বাকিটা চলতে পারে। থার্ড যে কাজটা সেটা হচ্ছে এমন কিছু আর্টিকেল আছে, এমন কিছু আইন রয়ে গেছে হয়তো যেগুলো আর কোনোভাবেই চলে না। ওকে, হ্যাঁ, যেমন মনে করতে পারি আমরা কিছু কিছু বিষয় আছে, যেমন যেমন কী বলবো, যেমন মনে করো ল্যান্ডলাইনের ক্ষেত্রে, ল্যান্ডলাইন যে ফোনের ব্যাপারটা, এখন সবার কাছে স্মার্টফোন রয়েছে, ঠিক আছে, অনেকের কাছেই রয়েছে। তো এখন মনে করো যে ল্যান্ডলাইনের বিষয়টা, তো ল্যান্ডলাইন সম্পর্কিত যে নিয়মকানুনগুলো সেগুলো অনেকটাই ব্যাকডেটেড বা ওল্ড ফ্যাশন বা রিজেক্ট, এগুলো কাজে লাগে না অনেক ক্ষেত্রে। তো এমনভাবে কিছু কিছু লকে সম্পূর্ণই বাদ দিয়ে দিতে হয়। সো দিজ আর দ্য থ্রি ফাংশনস অফ দ্য লেজিসলেচার হুইচ আর মেনশন ইন দ্য কনস্টিটিউশন। এই যে কনস্টিটিউশন যে চেঞ্জ করা বা নিউ ল মেকিং করা, এসব ব্যাপারগুলোও কিন্তু কনস্টিটিউশনের মধ্যে লেখা আছে। দিজ আর অলসো রিটেন ইন দ্য কনস্টিটিউশন। ওকে, হাউ টু মেক দ্য নিউ লস, হাউ টু অ্যামেন্ড দ্য কনস্টিটিউশন, এই ওয়ার্ডটা তোমাদের ভালো করে জেনে রাখতে হবে। অ্যামেন্ডমেন্ট যেটাকে বলছে সংবিধান পরিবর্তন করা, ঠিক আছে। তো অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন, দ্য প্রসিডিউর অফ অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইজ অলসো রিটেন in the constitution. Okay, then this is the first organ of the government. The second comes the executive body. Okay, we are talking about the political system. So in political system there are three organs, almost in every country, it is not only in our country. Okay, the second body, that is the executive body, যাকে বলা হয় শাসন বিভাগ, তার কাজটা কি? So the certain rules set by the legislative body which are to be executed, যেগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। সে এক্সাম্পল, তোমার একটা সিভিক্স বই আছে, তোমার পৌরজীবন বইটা আছে নাকি, যেটা আছে তোমার কাছে, তো এটা বইটা আছে তোমার কাছে, তুমি বইটা সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলে, গুছিয়ে রাখলে টেবিলের মধ্যে, এটা তো এটার কাজ না নাকি, বইটাকে খুলতে হবে, পড়তে হবে আমাদের, তখন আমরা জানবো। ওকে, দ্যাট ইজ কল্ড এক্সিকিউটিং, ইজন্ট ইট? তো বইটা প্রিন্ট করা হলো, আমি আনলাম ঘরে, টেবিলে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলাম, তাতে তো কিছু হবে না। আই হ্যাভ টু রিড ইট, I must go through the book. Okay, তখন আমি এটা সম্পর্কে জানবো, বুঝবো। ওকে, সো দ্যাট ইজ কল্ড এক্সিকিউশন। ওকে, তো এক্সিকিউটিভ বডি ওয়ার্কস অন দ্য রুলস সেট বাই দ্য লেজিসলেটিভ বডি, দ্যাট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য এক্সিকিউটিভ বডি। অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ান কামস দ্য জুডিশিয়ারি। ওকে, ইন পলিটিক্যাল সিস্টেম দ্য থার্ড বডি ইজ দ্য জুডিশিয়ারি। High Court, Supreme Court for our country, these are there, other judiciary organs are there. Okay, so these are the organs which, why these are there? For the lawbreakers. Okay, for the lawbreakers, but not only for the lawbreakers, there may be certain disputes may arise. অনেক সময় এমনও হতে পারে, মনে করো কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকারের যে পলিসিগুলো আছে তাদের মধ্যে কোনো সময় কন্ট্রাডিকশন হতে পারে, ঠিক আছে, কোনো সময় মতবিরোধ হতে পারে। তো এটাকে কে সলভ করবে? হু উইল সলভ দিস প্রবলেম? ওকে, দেয়ার ইজ দ্য জুডিশিয়ারি, there is the Supreme Court, okay, and High Court in almost all the states. So they are there to solve this problem. Okay, তো যেটা বলছিলাম যে তিনটা অর্গান এভাবেই কাজ করে যায়, এবং এই তিনটা অর্গান কিভাবে কাজ করবে, how this political system in a country will run, these norms are written in the constitution. Then I have written here, save us from ourselves. এটা শুনতে কিরকম মনে হচ্ছে? save us from ourselves মানে আমাদের থেকে বাঁচানো, মানে বিষয়টা কেমন, এটা একটু শুনতে কীরকম মনে হচ্ছে, বাট দিস ইজ ট্রু। ওকে, সামটাইমস ইট মে হ্যাপেন দ্যাট উই সেট সার্টেন রুলস ফর মাইসেলফ অর ফর এ স্মলার কমিউনিটি। এমন হতে পারে অনেক সময়, হয়তো আমি একটা কোনো নিয়ম তৈরি করলাম আমার জন্য বা একটা স্মল কমিউনিটির জন্য, যে আমি এমনভাবে চলবো বা আমি এটা করব, কিন্তু এতে করতে গিয়ে দেখা যায় কি অনেক সময় বৃহত্তর স্বার্থে আঘাত লাগতে পারে। ওকে, সামটাইমস ইট মে হ্যাপেন। Okay, which one I am finding, it will be comfortable for me. Okay, but the problem is that it will create trouble for the greater benefit. Okay, বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে সেটা প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারে, তখন আমরা কি করব? Then the constitution is there for objection, যে না তুমি এটা করতে পারো না, you can't do it. Okay, you cannot set certain thing which may benefit you
or may benefit a small community, but it will harm the larger community as a whole. It will be harmful for the nation. Okay. So, that is why the constitution is looking, okay, observing these matters, that either anyone or a community or a portion of the society making something, okay, for just their benefit. Okay. So, that is why these are the matters to be looked after by the constitution. That is why for all these reasons a country needs a constitution. Now, we shall find out the basic features of the Indian constitution. Okay. I think you know that the Indian constitution, the process of making Indian constitution was started long back. Okay. Though we got the independence in 1947, but we have to remember one year, that is 1934. Okay. Remember this year, 1934. Indian National Congress, the first organized political party of India, they demanded for the Constituent Assembly. Okay. What is this Constituent Assembly? Okay. গণপরিষদও বলা হয় এটাকে, ঠিক আছে। এদের উদ্দেশ্যটা কী ছিল? ওয়াই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ডিমান্ডেড ফর দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি? কেন তারা ডিমান্ড করেছিল? বিকজ ইউ সি দ্য ইয়ার 1934, উই আর অলমোস্ট ইন দ্য ভার্জ অফ গেটিং ইন্ডিপেন্ডেন্স। সো দ্য ন্যাশন বিল্ডার্স, দ্য লিডার্স, দে ওয়ার থিঙ্কিং দ্যাট এ কান্ট্রি হুইচ ওয়াজ অলমোস্ট 200 years আন্ডার দ্য ব্রিটিশ রুল, যে দেশটা প্রায় 200 বছর কোনো একটা বিদেশি শাসকের কাছে শাসিত হয়েছে, তারা দেশটাকে যখন স্বাধীন হবে তারা দেশটাকে কীভাবে চালাবে? হাউ দে উইল রান দ্য কান্ট্রি, বিকজ দে ডু নট হ্যাভ এনি আইডিয়া অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। তাহলে দেশটাকে চালাতে গেলে কতগুলো নিয়মকানুন তো তৈরি করতে হবে নাকি? তাহলে সেই নিয়মকানুনগুলো তৈরি করার জন্যই একটা কনস্টিটিউশন প্রয়োজন। তাহলে একটা দেশের জন্য একটা কনস্টিটিউশন লেখা হবে, এটা কারো একার কাজ না। ইট ইজ নট দ্য ওয়ার্ক অফ এ সিঙ্গেল পার্সন অর জাস্ট এ স্মল a small body, a few people. Okay. So, এখানে কি থাকতে হবে? There must be, it will be such a body, there will be the representation of almost all the communities, all the religion, all castes, okay, so that no one feels discriminated. কেউ যেন কোনো কমিউনিটি, কোনো জাতি গোষ্ঠী যেন না ভাবে যে আমাদের তো এখানে কেউই নেই, যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি, যে গণপরিষদ তৈরি করা হলো, এখানে তো আমাদের কেউই নেই। ঠিক আছে। তাহলে কি করে এই কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি একটা ফেয়ার কনস্টিটিউশন তৈরি করবে? ঠিক আছে, একটা যথাযোগ্য, একটা সুন্দর একটা কনস্টিটিউশন যেটা দেশটাকে একটা ভালো আদর্শের পথে নিয়ে যাবে, সেটা তারা কীভাবে তৈরি করতে পারবে? দ্যাটস ওয়াই দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ওয়াজ ফর্মড বাই টেকিং রিপ্রেজেন্টেটিভস ফ্রম ভেরিয়াস পার্টস অফ দ্য সোসাইটি, ওকে, ইররেসপেক্টিভ অফ কাস্ট, কমিউনিটি, creed and all. Okay. So, the constitution, the demand for the Constituent Assembly was raised by the Indian National Congress in the year 1934. Okay. Then onwards the process was started. Okay. We shall find out the key features of the Indian Constitution now. Okay. Key features of the Indian Constitution. This is the basic concept of this chapter. What are these basic features? Basic features of the Indian Constitution. Okay. The first one comes federalism. The second one is parliamentary form of government. The third feature, separation of power. Then the fourth one, fundamental rights. And the fifth one, secularism. In short, these are the basic concepts of Indian Constitution. Okay. So, we are talking about the formation of the Constituent Assembly, how this was formed and how it continued. Actually, this Constituent Assembly collected the constitutions around the world, okay, from many countries, the Constitution of USA, China, okay, Russia, the Constitution of England, many countries. From these countries the constitution were collected, বিভিন্ন দেশ থেকে কনস্টিটিউশনগুলো আনা হলো, এগুলো সম্পর্কে স্টাডি করা হলো, and the best ideals are taken from those constitutions. Say for example, liberty, equality, those ideas from the French Revolution, from the Constitution of France, these ideas are being taken. Okay. বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কনস্টিটিউশন থেকে বিভিন্ন আইডিয়াগুলো নিয়ে আমাদের এই কনস্টিটিউশনটা তৈরি হয়েছে। দ্যাটস ওয়াই Indian Constitution has become the largest, the bulkiest constitution
in the world, okay, and most complicated constitution in the world. এসব কারণে যখন বিভিন্ন কনস্টিটিউশন থেকে অনেক ভালো ভালো জিনিস নিয়ে অনেক আইডিয়ালস নিয়ে কনস্টিটিউশনটা তৈরি করা হলো, অটোমেটিক এটা পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধানে পরিণত হলো। ওকে, তো যেটা বলছিলাম, অ্যান্ড দিস কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি দেয়ার ওয়াজ এ স্মল বডি, ইট ইজ কল্ড দ্য ড্রাফটিং কমিটি। Okay, the drafting committee was headed by Dr. B.R. Ambedkar. Of course, the name you heard, isn't it? Dr. B.R. Ambedkaরের নাম শোনোনি এমন তো হতে পারে না, ঠিক আছে? তো উনি ছিলেন চেয়ারপারসন অফ দ্য ড্রাফটিং কমিটি। এই ড্রাফটিং কমিটির কাজ কী ছিল? হোয়াট ওয়াজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য ড্রাফটিং কমিটি? ওকে, টু সাম আপ, okay, as I told you, the basic concepts taken from various constitutions, and those basic concepts were piled up, okay, sum up and written in the constitution. Okay, so the drafting committee was headed by Dr. B.R. Ambedkar, and that's why he is also called the father of the Indian constitution. Okay, now we shall proceed towards these key features of the Indian constitution. The first one comes the federalism. Okay, you have to understand these terms very carefully. Okay, federalism বিষয়টা কি? See, the nation builders realized that it is impossible to run such a vast country by a single government. এত বড় একটা দেশ, এত বিশাল দেশের পক্ষে দেশটাকে চালানোর জন্য একটা সরকার, মানে আমরা যদি বলি দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার, এটা কখনোই সম্ভব হবে না একটা সরকারের দ্বারা পুরো দেশটাকে চালানো, বিকজ ইট ইজ ইম্পসিবল। সে ফর এক্সাম্পল, দেয়ার ইজ এ প্রবলেম ইন এ ভিলেজ, ওকে, দেয়ার ইজ স্কারসিটি অফ ওয়াটার, কোনো একটা গ্রামে জলের সমস্যা আছে, ঠিক আছে? তো এটা কি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এসে দেখা এটা সম্ভব বা এটাকে সলভ করা সম্ভব? ইট ইজ কোয়াইট সিম্পল, ইট ইজ ইম্পসিবল, ইজন্ট ইট? কোনো দেশের মুখ্যমন্ত্রী, কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে বা দেশের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কোনো একটা গ্রামের বা কোনো একটা শহরের যে সমস্যাগুলো তাদেরকে সলভ করা কখনোই সম্ভব না। তাহলে কি করতে হবে? সো দেয়ার মাস্ট বি আদার লেভেলস অফ গভর্নমেন্ট। ওকে, তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম, হোয়াট ডাজ দিস টার্ম ফেডারালিজম মিন? ফেডারালিজম কথার মানে হলো গিয়ে যেখানে একটার বেশি লেভেলে গভর্নমেন্ট থাকবে, an administrative setup where there is more than one level of government. Say for example, in our country there is central government at New Delhi and state government in almost all the states. Okay, in all the states there is state government. প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্য সরকার রয়েছে, সেখানে গভর্নর রয়েছেন, রাজ্যপাল রয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন। ওকে, দে আর দ্য টপ এক্সিকিউটিভস। ওকে, এমনভাবে প্রত্যেকটা রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে তাদের দ্বারা। সো এ সিস্টেম হোয়ার দের ইজ মোর দেন ওয়ান লেভেল অফ গভর্নমেন্ট, দ্যাট ইজ কল্ড ফেডারালিজম। ওকে, কারণ এই জিনিসটা কেন প্রয়োজন? কারণ কোনো একটা সরকার দিয়ে এত বড় দেশটাকে চালানো, ইটস এ ভাস্ট কান্ট্রি, ইউ নো, ইট ইজ ইম্পসিবল টু রান দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ওকে, এভরিওয়্যার। ওকে, দেন দেয়ার আর আদার লেভেলস অলসো, ওকে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট। তোমরা যেটা ক্লাস 6-এও পড়েছো, ওকে, রুরাল লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট, আরবান লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট, এগুলো তোমরা ক্লাস 6-এই পড়েছো, তো তোমাদের এসব সম্পর্কে যথেষ্ট আইডিয়া রয়েছে। সো দিজ আর দ্য ভেরিয়াস লেভেলস অফ গভর্নমেন্ট which makes India a federal country. Got the point? ওকে, আশা করি বুঝতে পেরেছো তোমরা ফেডারালিজম বিষয়টা কী। ওকে, সেকেন্ড আমরা যাচ্ছি পার্লিয়ামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট। দ্য লিডার্স, দ্য নেশন বিল্ডার্স, দে থট দ্যাট our people are already grown up enough, means they realized that how to choose their representatives. ঠিক আছে, আমাদের যারা দেশনায়ক ছিলেন তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে ইন্ডিয়ার জন্য একটা পার্লিয়ামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্টের প্রয়োজন। ঠিক আছে, সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা যেটা, ঠিক আছে, পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা। কেন? কারণ প্রায় 200 বছর যাবৎ বিদেশি শাসকের অধীনে থাকতে থাকতে মানুষরা বুঝে গিয়েছিল যে শাসক কীরকম হতে হবে, কেমন ধরনের শাসক আমরা চাই, হোয়াট রুলার্স আর নিডেড। ওকে, ফর এ কান্ট্রি অফকোর্স রুলার্স আর নিডেড। ওকে, কারণ দেশনায়ক ছাড়া, দেশের শাসক ছাড়া দেশ চলবে কীভাবে? থাকতেই হবে, ঠিক আছে না? কিন্তু তার কথা এখন, সেই শাসক কেমন হবেন? ওকে, হোয়াট উইল বি দ্য নেচার অফ দ্য রুলার? ওকে, এটা কে সেট করবে? ওকে, দোজ রুলার্স মাস্ট বি চুজেন বাই দ্য পাবলিক ডাইরেক্টলি। ওকে, তো এই যে সিস্টেমে আমরা যেটাকে বলছি যে পার্লিয়ামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট, ঠিক আছে, বা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা, এটাও কনস্টিটিউশনের মধ্যে লেখা রয়েছে। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, দ্যাট হাউ দ্য পার্লিয়ামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট উইল রান। তো যাতে নাকি
যারা অ্যাডাল্ট পিপল, ওকে 18 ইয়ার্স অ্যান্ড অ্যাবাভ, আমি আগেও বলেছি দ্য আর্লিয়ার দ্য ভোটিং এজ ওয়াজ 21 years, isn't it? And it has been changed to 18 years. So the people from 18 years onwards, they can cast vote to select their representatives, okay, in the parliamentary form of government, okay. So the thing is that these adult people will choose wisely, okay, through election. I told you the election is nothing but the selection of leaders, isn't it? So this parliamentary form of government has given the chance to all the people, of course adult people, okay, to choose their representatives wisely, freely, okay, in fair manner, okay, যাতে নাকি মানুষ নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণভাবে, ঠিক আছে, নিজেদের ইচ্ছা মতো তাদের সেই লিডারদের নির্বাচন করতে পারেন, তার জন্যই পার্লামেন্টারি সিস্টেম এখানে চালু রয়েছে। উই শ্যাল গো ফর দ্য থার্ড ফিচার, দ্যাট ইজ সেপারেশন অফ পাওয়ার। দিস ইজ অলসো এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিচার অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, সেপারেশন অফ পাওয়ার। যেটা আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম যে প্রত্যেকটা গভর্নমেন্টেরই 3টা অর্গান থাকে, ইজন্ট ইট? 3 organs are there of every government, almost everywhere in the world, okay, or almost all the governments have 3 organs basically, okay, that is the legislature, executive and the judiciary, যেটাকে বলা হয় আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ। এখন এই 3টে বিভাগের মধ্যে যাতে কোনো ইন্টারমিংলিং না হয়, so that there is no clash, okay, among these 3 organs. That's why there is the policy of separation of power. Means what are the responsibilities of the legislative body? It is written clearly in the constitution, okay. Then how the executive body will run? এক্সিকিউটিভ বডির কাজ কী কী, শাসন বিভাগের কাজ কী কী থাকবে, এগুলো পরিষ্কারভাবে লেখা আছে। সো দিস ইজ ওয়ান সাইড, ওয়ান ফিচার অফ দিস সেপারেশন অফ পাওয়ার। আরেকটা দিক কী তাহলে? হোয়াট ইজ দ্য আদার সাইড অফ দিস সেপারেশন অফ পাওয়ার? সেপারেশন অফ পাওয়ারের দ্বারা এটাও নিশ্চিত করা হচ্ছে, ওকে, ইট ইজ কনফার্ম দ্যাট ওয়ান organ must not mislead, okay, must not misuse its power, okay. That's why observation is there, okay, observation is there by one organ on the other. So these are the 2 features, okay, 2 perspective of the separation of power, okay. Then we are coming to the 4th point, that is fundamental rights. এটা তোমাদের সবার জানা আছে, ঠিক আছে, মৌলিক অধিকার যাকে বলা হয় বাংলাতে, ফান্ডামেন্টাল রাইটস। এই ফান্ডামেন্টাল রাইটগুলো নিশ্চয়ই এখন তোমাদের স্কুলের দেওয়ালে লেখা আছে, নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। যেমন আমাদের ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে তোমরা বলতে পারো কি কয়টা ফান্ডামেন্টাল রাইট রয়েছে, আমাদের কয়টা মৌলিক অধিকার রয়েছে? নিশ্চয়ই জানো তোমরা, ইজন্ট ইট? উই আর হ্যাভিং 6 fundamental rights, isn't it? 6 fundamental rights written in the Indian constitution, which are very important. See, why these are called fundamental rights, you know, অধিকার, but why these are called fundamental? Why? Because these are basic, okay. When a person is born, the person is born with these rights, okay. No one, no authority, okay, not the prime minister, not the president or any authority has the right to remove those powers from the person. Those rights can never ever be detached from the person, from a person. That's why these are called fundamental, মৌলিক, মানে এগুলো ছাড়া আমরা চলতেই পারবো না, উই ক্যান নট, ওকে। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, ওকে, সেটার ব্যাপারে আমরা পরে অন্য সময় আলোচনা করব। নাও লেট আস সি হোয়াট আর দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস রিটেন ইন আওয়ার কনস্টিটিউশন, ওকে। সার্টেন রাইটস অলরেডি ইউ হ্যাভ সিন, ইউ হ্যাভ স্টাডিড ইন লোয়ার ক্লাসেস অলসো, নো ডাউট, ইজন্ট ইট? তোমরা নিচের ক্লাসে এই সম্পর্কে কোনো ধারণা পেয়ে থাকবে, ঠিক আছে। যেমন রাইট টু ইকুয়ালিটি, ইজন্ট ইট? রাইট টু ইকুয়ালিটি, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যামং দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস, ইজন্ট ইট? যেটাকে বলা হচ্ছে সাম্যের অধিকার। এখানে কিসের সাম্যের কথা বলছি আমরা, কিসের ইকুয়ালিটির কথা বলছি? মিনস অন দ্য বেসিস অফ caste, creed, gender, okay, community, no discrimination can be made, by no person or even by the government. কেউ জাতি ধর্মের ভিত্তিতে, ঠিক আছে, বা বার্থ প্লেস এসবের ভিত্তিতে কোনো মানুষদের মধ্যে ভেদাভেদ করতে পারবে না, ওকে। দিস ইজ এ অফেন্স, ওকে, যেটা আইনত দণ্ডনীয়। যদি কেউ এরকম করে থাকে, দ্যাট ইজ পানিশেবল অফেন্স, যেটাকে বলা হচ্ছে রাইট টু ইকুয়ালিটি। দেন there is other feature, suppose say right to express your opinion, right to express your, তোমার মতামত প্রকাশের অধিকার, okay. Suppose you find something wrong with the governmental policies, you can protest, okay, isn't it? Now frequently we will see in the news, তোমরা প্রায় অনেক সময় দেখে থাকবে পত্রিকাতে বা টিভিতে, ঠিক আছে, বিভিন্ন
গভর্নমেন্টের বিভিন্ন পলিসি নিয়ে, সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা করা হয়ে থাকে। সো মানুষ এই অধিকারটা কোত্থেকে পেল? The people has got this right from the Indian constitution. In the Indian constitution, this right has given to the people because this is one of the fundamental right. What is this right? This is called the freedom of expression. মানে তোমার মতামত প্রকাশের অধিকার। তোমার কোনো একটা জিনিস ভালো লাগছে না, এমনকি সরকারি সিদ্ধান্তও তোমার কাছে হয়তো ভালো লাগছে না, তো তুমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারো। ইউ ক্যান প্রোটেস্ট অ্যাগেনস্ট দ্যাট। ওকে, দেন দেয়ার ইজ রাইট অ্যাগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন। ওকে, অ্যামং দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস দেয়ার ইজ রাইট অ্যাগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, এটাও রয়েছে। এই সম্পর্কে ডিটেইল লেখা আছে আমাদের কনস্টিটিউশনে যে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটাকে। এর একটা ফিচার হচ্ছে যে নো চাইল্ড বিলো 14 ইয়ার্স ক্যান বি এনগেজড ইন হ্যাজার্ডাস অ্যাক্টিভিটিস, যে কোনো শিশুকে, যার নাকি 14 বছরের কম বয়স, ছেলে হোক মেয়ে হোক যেই হোক, ঠিক আছে, তাকে কোনো ধরনের রিস্কি কাজে, কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তাকে এনগেজ করা যাবে না। কারণ দেখা গিয়েছে কি যে প্রচুর সংখ্যক, there are many industries, factories in our country where small children are engaged, okay, because there are many poor people here, okay, so the families, they send their children for those activities, but where life threatening activities may take place, okay, life threatening, okay, so that's why it is written in the constitution as one of the fundamental rights that নো চাইল্ড বিলো 14 ইয়ার্স, 14 বছরের নিচে কোনো ছেলে বা মেয়েকে কোনো ধরনের রিস্কি কাজে এনগেজ করা যাবে না, তাদেরকে ওইসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা যাবে না। দ্যাট ইজ রাইট অ্যাগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন। দেন দেয়ার ইজ ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ান। ওকে, যেটা আরেকটা ফিচার হলো, যেটা বলছি আমরা যে দ্য ইন্ডিয়া ইজ এ সেকুলার কান্ট্রি, সো ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ান, হোয়াট ইজ দ্যাট? ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস। এই ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার বিষয়টা কি? মানে তুমি তোমার মতো করে তোমার যে ধর্ম ভালো লাগে সেই ধর্মের প্রচার প্রসার পালন তুমি করতে পারো। ওকে, ইভেন ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর রিলিজিয়ন। ওকে, ইফ ইউ ডু নট লাইক ইউর ওন রিলিজিয়ন ইউ ক্যান চেঞ্জ ইট। ওকে, দেন দেয়ার ইজ আদার প্রভিশনস অলসো। নো ইন্ট্রা রিলিজিয়াস ডিসক্রিমিনেশন। একই ধর্মের মধ্যে, যেমন আমরা অনেক সময় দেখে আছি আমাদের যে পুরোনো দিনের কথা ধরলে যেটা দেখা যায়, তোমরা সিভিক্সে পড়েছো যে অন দ্য বেসিস অফ কাস্ট, ক্রিড অ্যান্ড অল, উইদিন দ্য সেম রিলিজিয়ন দেয়ার ওয়াজ ডিসক্রিমিনেশন। ঠিক আছে, উঁচু জাতি নিচু জাতি এভাবে ডিফারেন্স করা হতো, কিন্তু এগুলো এখন পানিশেবল অফেন্স। ওকে, ইফ দিস আর প্রুভড, ওকে, দ্য পারসন উইল বি punished, can be punished by the governmental laws. Okay, so these are the certain rights written as fundamental rights in the Indian constitution. The last part is secularism. Okay, I have already told about secularism. Okay, this is not a new matter for you. ধর্ম নিরপেক্ষতা, যেটা বলছিলাম যে India doesn't have any state religion. Okay, then the government has given scope, okay, provisions to perform your own religion. Okay, you can perform your own religion, whatever you like. Okay, you can preach, you can propagate, you can develop your own religion. Religious institutions are there. তোমরা দেখে থাকবে বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থাগুলো তাদের নিজস্ব বিদ্যালয় স্থাপন করে তাদের প্রচার প্রসার করতে পারে। ঠিক আছে, তো এসব রাইট তাদেরকে কে দিল? হু হ্যাজ গিভেন দেম দিস রাইট? দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন এগেইন। ওকে, ভারতীয় সংবিধানই তাদেরকে এই অধিকারটা দিয়েছে থ্রু সেকুলারিজম। ওকে, সো উই শ্যাল ওয়াইন্ড আপ টুডে উইথ দিস। আমরা এখানে আজকে শেষ করছি যে ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন ফিচার নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, পড়বে। ওকে, থ্যাংক ইউ অল।